الحاج عبدالمالک یونس صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام کارپوریٹر، پارلیمنٹری بورڈ کے لوگ، علماء کرام اور سامنے اور اسٹیج کے دائیں بائیں اور پیچھے آج اس جلسے میں شرکت کے لیے جتنے لوگ آئے ہیں، اسی طرح گھروں میں بیٹھی میری غیرت مند اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ ہمارا پہلا جلسہ ہے اور اس پہلے جلسے کے ذریعے ہم پورے شہر میں جو پیغام دینا چاہتے ہیں، جو اس زمین کی سچائی ہے اور اس شہر میں رہنے والا ہر سماجی ذمہ دار اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ اسمبلی میں مالیگاؤں سے جس نمائندے کو چن کر کے بھیجتے ہیں، وہ اپنی مذہبی اور ملی شناخت کے ساتھ فرقہ پرستوں کے درمیان رہ کر کے ملت کے لیے، قوم کے لیے اور سماج کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ میں نے پیچھے ایک میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر اسمبلی میں آپ نے چن کر کے بھیجا تو ماحول سے متاثر ہو کر کے ہم نے سر سے ٹوپی نہیں اتاری، ہم نے اپنی داڑھی چھوٹی نہیں کی، ہم نے اپنا کرتا نہیں چھوٹا کیا، ہم پینٹ اور شرٹ پہن کر کے اسمبلی میں نہیں گئے، اپنی مذہبی اور ملی شناخت کے ساتھ۔ اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو آپ کو اچھا لگے گا، کہ جب ودھان بھون میں اور منترالیہ میں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتا ہوں تو سب نظر اٹھا کر کے مسلسل دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کون مولانا ہے۔ میں اپنے کسی مسلم نمائندے کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ نے 2019 میں جس شخص کا انتخاب کیا تھا، اس نے مالیگاؤں کی مذہبی شناخت کو برقرار رکھا۔ ہمارا شہر مسجدوں کا شہر ہے، ہمارا شہر مدرسوں کا شہر ہے اور ہمارا شہر ملی مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے۔ مالیگاؤں کو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہمارے مدارس دینیہ ہے۔ مالیگاؤں وہ شہر ہے جس نے پوری دنیا میں لڑکیوں کو عالمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے جو درسگاہ جامعۃ الصالحات کے نام سے قائم کی، اس درسگاہ سے جو بچیاں عالمہ اور حافظہ بن کر کے جب اپنے گھروں پر واپس گئی تو انہوں نے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے مذہبی دینی تعلیم کا بیڑا اٹھایا، درسگاہیں قائم کی۔ ایک وقت تھا جامعۃ الصالحات میں دنیا کے تقریباً 40 ملکوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ 7 بر اعظم میں آپ کے شہر جامعۃ الصالحات کی پڑھی ہوئی بچیاں مالیگاؤں کا نام روشن کر رہی ہیں۔ ہمارا یہ شہر مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں جن کو ہم نے چن کر کے دیا، آپ نے ان کا کاروبار نہیں دیکھا، آپ نے ان کی حرکتوں پر غور نہیں کیا۔ یہ سرکاری زمینوں اور نالوں کو پاٹ کر کے، پلاٹ گرا کر کے زمین بیچتے، یہ لوگوں کی خاصی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، کمزوروں کی زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں۔ پورے شہر میں نشے کا جو کاروبار چل رہا ہے
उस कारोबार की सरपरस्ती करने वाले लोग हैं, उस कारोबार में पार्टनर बनने वाले लोग हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसे लोग भी शहर में हैं जिन्होंने हमसे राब्ता किया और उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई उसको उन्होंने बताया कि हम अच्छा भला कारोबार कर रहे थे, जायज और हलाल कारोबार कर रहे थे। इन्होंने दाब दबाव बना करके हमारे कारोबार में पार्टनरशिप ली और उसके बाद जब कारोबार में मंदी आने लगी तो जायज और हलाल कारोबार से निकाल करके हमें गैर कानूनी कारोबार में डाल दिया गया। और मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं और सच्ची बात है इसलिए कह रहा हूं, मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है। एक जान है, लेगा तो कौन लेगा? अल्लाह लेगा। अब्दुल मालिक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था आज हमारे दरमियान जिंदा और सलामत बैठे। कोई अपनी मर्जी से किसी की जान ले ले ऐसा नहीं होता, और जब वक्त पूरा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको बचा भी नहीं सकती। मौत आएगी तो उसे जाना होगा, हमें कोई डर और खौफ नहीं है। ये खुद पुलिस खबरी है, अपने साथियों को जब गैर कानूनी कारोबार में डाल देते हैं तो खुद ही पुलिस को खबर भी देते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के उन ऑफिसरान को जानता हूं जो इनके कांटेक्ट में है और इनके बोलने पर उनके ही साथियों पर रेड करते हैं और फिर कुटनी खाना टोना लगाने के बाद टोना छुड़ाने के लिए भी आ जाती। जिसको रेड करा करके फंसाया उसको बचा करके उस पर एहसान भी जताते और गैर कानूनी कारोबार का सबूत अपने पास रखते ताकि ये बेचारा कभी हमको छोड़ करके जा ना सके। ऐसे आखिरी लगा करके उसको फंसा के रखते। आज इनके साथ जो लोग हैं इनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो दिल से उनके साथ नहीं है, उनकी मजबूरी है और मजबूरी में उनके साथ नजर आते हैं। इन्होंने पूरे शहर में गुंडागर्दी करने वाले, पूरे शहर में गैर कानूनी मनशियात का कारोबार करने वाले लोगों को जमा किया। आपने उनके स्टेज के फोटो देखे होंगे, गांजा बेचने वाले, एमडी बेचने वाले और ऐसे बहुत सारे लोग। आप उनको शक्लों से देख करके पहचान लेंगे, ये कोई समाज के इज्जतदार लोग नहीं है। आप हमारा स्टेज देखो ना, हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक नशेबाज आदमी नहीं मिलेगा, एक जुआरी नहीं मिलेगा, एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो अय्याशी करता हो, जिनाकारी में मुब्तला हो। हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार दीनदार लोग होते हैं और आप उनका स्टेज देख लो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। तो ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो समाज में बुराई की सरपरस्ती करते हो या खुद बुराई करते हो, लेकिन उनकी वजह से 99% मजहबी, दीनदार और समाज में इज्जत का मकाम रखने वालों को तकलीफ उठानी पड़ती है। आपने अगर इनको चुन करके दिया तो इस शहर के ऊपर गुंडागर्दी करने वालों का राज होगा, इस शहर पर नशे का कारोबार करने वालों का राज होगा, इस शहर पर लोगों की जमीनों पर कब्जा, नाजायज कब्जा करने वालों का राज होगा और इस शहर में कमजोरों के साथ जुल्म ज्यादती करने वालों का राज होगा। आपकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ये हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। ऐसे सैकड़ों वाकयात इस शहर में आपको मिलेंगे कि इन्होंने जो हरकत की है, घर का घर तबाह बर्बाद हो रहा है। तो हमारा ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। इन्होंने
اس شہر کے ساتھ آپ کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب 2019 کا الیکشن ہارے تو شہر سے تقریباً 40 سے 45 ہزار ووٹ کٹوا دیے اور خود ہی اعلان کرتے تھے کہ اتنے بوگس ووٹ ہم نے کٹوا دیے، جبکہ ان میں وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ان کا یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ہم کو ووٹ نہیں دیتے، ان کا ووٹ کٹوا دیا۔ یہ تو پارلیمنٹ الیکشن آیا تو پارلیمنٹ الیکشن آنے کے بعد پول کھل گئی اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا ووٹ انہوں نے کٹوا دیا۔ آج ہم اس ملک میں فرقہ پرستوں کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، ان کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ الیکشن میں ہمیں ووٹ دینے سے محروم رکھا۔ ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہے کہ تقریباً ان کی تیاری 30,000 بوگس ووٹوں کی ہے۔ پچھلا 2019 کا الیکشن، اس سے پہلے 2014 کا الیکشن، 2014 کے الیکشن میں یہ تقریباً 17,000 ووٹ سے جیتے تھے۔ باپ بیٹے جب جیتنے کے بعد بیٹھے تو مرحوم شیخ رشید صاحب نے اپنے فرزند شیخ آصف سے یہ کہا تھا کہ ہم ہار گئے ہیں، جیتے نہیں ہیں، ہم نے 22,000 بوگس ووٹ ڈالی ہے، تب جا کر تو 17,000 ووٹ سے جیتا ہے۔ اگر 22,000 بوگس ووٹ نہیں ڈالی جاتی تو وہ مولانا پھر جیت جاتا۔ اب ان کی تیاری 30,000 بوگس ووٹ کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بوگس ووٹ ڈالا گیا تو آپ وہاں جائیے، آپ ہمارے لوگوں کو بتائیے، آپ کو چیلنجنگ ووٹ دینا ہے، اور وہاں کا اگر پریسائڈنگ آفیسر آپ کو منع کرے تو اس کو منع کرنے کا حق نہیں، آپ کو یہ حق دیا ہے قانون نے۔ ہوتا یہ ہے کہ پریسائڈنگ آفیسر نہیں بول دیتا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے واپس آ جاتے۔ آپ واپس نہ آئے، آپ ایک چیلنج بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یہ میرا آدھار کارڈ ہے اور ووٹر کے اندر میرا نام ہے، میں نے ووٹ نہیں دی ہے، کسی نے بوگس ووٹ ڈالی ہے، میں ووٹ دینا چاہتا ہوں اور اس کو ووٹ ڈلوانا پڑے گا۔ آپ واپس مت آنا، آپ واپس مت آنا، آپ کا حق ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ حق آپ کو دیا گیا ہے۔ ہم تو اس کے ستے باپ کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا تو آپ کو واپس نہیں آنا ہے، آپ کو ووٹ دینا ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ غیر قانونی ہتھیار لے کر کے ساتھ میں چلتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بارے میں خبردار کیا کہ آپ ان کے ساتھ، ان کے آگے پیچھے رہنے والوں کی چیکنگ کریں، ان کے پاس آپ کو ہتھیار ملے گا۔ اور آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی ہوئی اور ہم پر اٹیک ہوا، آپ پر اٹیک ہوا اور پبلک نے اٹیک کرنے والوں کو پکڑ کر کے اگر جوابی کارروائی کی تو اس کے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ ہوگی۔ ہم بار بار یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر ان لوگ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا اور اس طرح کی کوئی گھٹنا گھٹی کہ پبلک نے ایسے لوگوں کو مارا اور روانہ کر دیا تو پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے ذمہ دار ہوگی۔ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج شہر میں ایک بہت بڑا طبقہ ظلم کے خلاف اور غنڈہ گردی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ حالات مشکل ضرور ہیں، حالات مشکل ضرور ہیں۔ ڈاکٹر خالد پرویز صاحب نے جو بات کہی کہ آپ مفتی اسماعیل کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، آپ یونس عیسیٰ خانوادے کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اپنے شہر کے لیے لڑ رہے ہیں، شہر کی تہذیب کے لیے لڑ رہے ہیں۔
अपने नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज रहे, उसके लिए लड़ रहे हैं। अच्छाई का गलबा हो और बुराई मिटे, आप इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम में का हर शख्स जिम्मेदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि तुमने से जो शख्स बुराई को देखे तो पहला दर्जा ईमान का ये है कि उसको ताकत से रोके, के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमको ईमान का पहला दर्जा इख्तियार करना होगा। और ये जालिम लोग बहुत बुज़दिल होते, सुखी देते। मैंने हमेशा ये बात कही। हमारे स्टेज पर लुकमान अतीक कमाल का भतीजा ये बैठा है, थोड़ा हाथ दे, हाथ देख लो। ये कोई अब्दुल मालिक जैसा नहीं है, कद्दावर और तनवर ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का कद कम है, जिस्म अकेला है। लेकिन जब पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में खालिद हाजी ने धमकी दी कि इलेक्शन के बाद तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे, तो इसने कहा अगर हिम्मत है तो यहीं चल, अभी तोड़ करके बता। एक जुमला कहना था, तुम दबा लिए, पीछे हट गए। उनके साथ जितने लोग थे वो सब उसका चेहरा देखने लग गए। आप अगर जुल्म बर्दाश्त करोगे तो आपके साथ जुल्म किया जाता रहेगा, और अगर जुल्म के खिलाफ आप खड़े हो गए तो आप यकीन मानो आपके सामने कोई ऐसा गुंडा दादागिरी करने वाला टिकेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप डरे ना, बिना खौफ व खतर के आप अपना हक इस्तेमाल करें वोट देने का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 5 साल मुकम्मल होने पर मेरी कारकर्दगी से मुतमईन होकर के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज खुद मेरे टिकट का ऐलान किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी माजिद हाजी जो है मेरा एडी फार्म यानी टिकट लेकर के आ गए हैं, और इंशाअल्लाह हम 2-4 दिनों के अंदर अपना काम दाखिल करें। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, वक्त मेरे पास कम रहा, ये मेरे पास लिस्ट है जिसमें तकरीबन वार्ड नंबर 17 और इसके आसपास हमने तकरीबन 15 करोड़ 76 लाख रुपए का काम किया है, जिसमें से कुछ काम हो चुके हैं और ज्यादा काम होने बाकी हैं, जिसमें खास तौर पर नोमानी ब्रिज है और तकरीबन 4, 5, 6 मकामात पर हमारी माओ और बहनों के लिए संडास बनना, 20-20 सीट की संडास बनना बाकी है। हमने वादा किया था अपनी माओ और बहनों से कि हम आपके लिए संडास बनवा करके देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह रमजू मिंबर की कोशिश रही, साजिद मिंबर की कोशिश रही, कारपोरेशन से हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का बजट डलवाया है, और ये संडास अनकरीब इंशाअल्लाह बनेगी। मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस जलसे में तशरीफ लाए, लेकिन हालात को समझ करके आपको इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ना है, और आपने अगर इसे अपना इलेक्शन समझ लिया तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी और इज्जत अता करेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमा के दिन सैलानी चौक पर जलसा होगा, आप सभी हजरात से शिरकत की गुजारिश है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व